ಹರ್ಕೂಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. बसवेश्वर महाराज की जय, श्री कौशिक जी महाराज की जय, आचार्य कौशिक जी महाराज की जय। आज इस पावन हरकोट धरती पे चन्नवीर शिवाचार्य महाराज जी के यहाँ पे वृंदावन से बहुत बड़े मठ तुलसी तपोवन मठ के जो पीठाधिपति है श्री आचार्य कौशिक जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं। आने का कारण यही है कि हमारे इतलापुर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हुआ था 8 दिन का। तो उस कथा के दौरान हमने श्री हरकोट जी शिवाचार्य महाराज जी को इन्विटेशन दिया था। हमारे इन्विटेशन की वजह से महाराज जी ने कल गांव में आके मंच साझा किया, दोनों संतों का मंच साझा हुआ। इसी कारण हरकोट शिवाचार्य महाराज जी ने आज्ञा किया था कि श्री कौशिक जी महाराज आचार्य कौशिक जी महाराज जी को हरकोट आने के लिए न्योता दिया था। उसी कारण महाराज जी ने यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो ये आज इस पावन धरती के अंदर दो संतों का मिलान हो रहा है और ये सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ दो बड़े संत यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो महाराज जी यहाँ पे पधारे, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। बाकी धन्यवाद महाराज दो शब्द बोलें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्मं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगताधार जगतनियंता वही ब्रह्मा बनकर के सृजन, विष्णु बनकर पालन और रुद्र बनकर के जो उद्धार कर रहे हैं, ऐसे भगवान महादेव को, प्रभु को, परमात्मा को शिवपिंडी में शिवलिंग के रूप में बहुत जाना जाता है, माना जाता है, पूजा जाता है। ऐसी कर्नाटक की पावन धरा जिनके द्वारा अभिभूत हो रही है, जिनके द्वारा पावन हो रही है, ऐसे पूज्य महाराज श्री जी। और कल महाराज जी का आगमन हुआ था, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ पहुँच करके ऐसा लग रहा है कि हम काशी में आ गए हैं। और सबसे आनंद की बात यह है कि महाराज जी सरल, गीता में संतों की जो पहचान बताई है, जो सहज है, सात्विक है, सरल है, अहंकार नहीं है, मद नहीं है, ईर्षा नहीं है, जो करुणा की बरसात हमेशा बरसाते रहते हैं, वही तो संत है। भगवान ने कहा सन्मुन संतन के गुण कहूँ, ताते मैं उनके बस रहूँ, गावहि सुनहि श्रवण मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। भगवान संत की व्याख्या करते हैं, कहते हैं जो मेरी कथा सुनता है और मेरी ही कथा सुनाता है, मेरा चिंतन करता है और मेरे ही चिंतन में सबको लगाता है, वही परम संत है। प्रेषक गुण महाराज बहुत अच्छा लग रहा है। संत दरस जिमि पात टरई, चलते फिरते कीड़े मकोड़े कहीं मरमुरु गए होंगे पाम से, तो दर्शन करके ही बस आनंद हो गया। महाराज जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सुबह मुझे बहुत जल्दी निकलना है, नहीं तो हमें 1 आध घंटा और यहाँ रुकते। तो ये जगह हरकोट है, हरकोट जितने भी दर्शनार्थी लोग सुन रहे हैं, हमारे भी फेसबुक पर इस समय बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़ गए हैं। बस बोलते ही इतना आदमी देखता है। संस्कार टीवी पर कल महाराज जी जो भी बोले हैं, पहुँचे हैं, लोगों ने बड़ी प्रशंसा करी है। 176 देशों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और धार्मिक चैनलों में सबसे बड़ा चैनल है संस्कार चैनल। संस्कार चैनल इतना बड़ा है, 80 लाख तो उसके सब्सक्राइब है, उसके देखते हैं। तो बहुत महाराज जी कल आप पहुँचे हैं, आपने बड़ा अनुग्रहित किया है, कृतकृत किया है, बहुत अच्छा लगा है। और आपके दर्शन करके यहाँ पहुँच करके आज ऐसा लग रहा है कि इतलापुर की यात्रा हमारी पूर्ण रूप से सफल है। हम तो आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। गौ माता का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो अभी तैयार हो जाएगा 2-4 महीने में वृंदावन में, जहाँ सैकड़ों गायों का एक साथ ऑपरेशन हो जाए। तो इस तरीके का एक गौ हॉस्पिटल बनाया है। तो महाराज जी उसका उद्घाटन होगा हनुमान जयंती पर, आप कृपा करके पधारेंगे वृंदावन, हमें बहुत बढ़िया लगेगा। महाराज जी तुलसी वन आश्रम गौवंश के लिए देश में गाय की बहुत स्थिति खराब है, तो हम लोग गायों के लिए काम कर रहे हैं, जनहित के लिए काम कर रहे हैं। और ये प्रवचन कथाएँ बस उसी के लिए समर्पित है, अपने लिए तो कुछ ऐसा कुछ रखा नहीं है कि जिसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। ये कथाएँ, वार्ता, आना जाना, ये सब उसी के ही लिए है। तो भगवान ये पूरा कर देगा। रोटी छोड़ना ये तो सब चीज़ें बहाना है, हमें तो भगवान का कुछ काम करना है।
बड़ा आनंद हो रहा है महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा है। आपके चरणों में प्रणाम बंदन, बहुत अच्छा लगा। ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ, ಜಗದಾದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚ ಆಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ, ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಸಂತರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಇಂದಿನ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರವಚನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕೌಶಿಕ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಇಂದಿನ ಪವಿತ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಥಾ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಆ ಪ್ರವಚನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ನಾಡಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಖರಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಪ್ರವಚನಕಾರ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗಾರು ಸಲ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೌಶಿಕ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಾದರೂ ಕೂಡ ಚೊಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 7 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ರಸದೋಟವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಆನಂದ. ವಿಷಯಾನಂದ ಬೇರೆ, ಬೌದ್ಧಿಕಾನಂದ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮಾನಂದ ಬೇರೆ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಆನಂದ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 ತಾಸು ಆದ ನಂತರ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಸುಖ. ವಿಷಯಾನಂದ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ. ಬೌದ್ಧಿಕಾನಂದ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಿಗಳಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆವು, ಅಂಥ ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಬೌದ್ಧಿಕಾನಂದ. ವಿಷಯಾನಂದ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗುವುದು, ಬೌದ್ಧಿಕಾನಂದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೌಶಿಕ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಭಾಗವತ್ ಪ್ರವಚನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೌಶಿಕ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಹರ್ಕೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಲವು ಮಾತೇನು ನೀನೊಲಿದು ಪಾದವನ್ನಿಟ್ಟ, ನೆಲವೇ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಜಲವೇ ಪಾವನ ತೀರ್ಥ ಸುಲಭ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಅನುಭಾವಿ ಸಂತ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಕೂಡ ಮಠ, ಹಾರಕೂಡದ ನಾಡು, ಈ ನೆಲ, ಈ ಜಲ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಹಾರಕೂಡದ ಸದ್ಗುರು ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಿಗಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪೂಜ್ಯರ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಜನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚಾನಲ್ ಟಿವಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿವಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಟಿವಿ.
ಒಳ್ಳೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಜನ ಆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಅರ್ಕೋಡ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಾರಂಭ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಕೋಡದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 1,00,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1,00,000 ಜನ. ಅಂತ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದೊಂದು ಸ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕೋಡ್ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂತರ ಮಹಾತ್ಮರ ಕೃಪೆ ಸದಾಕಾಲ ಅರ್ಕೋಡ್ ಮಠದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. महाराज उन्होंने जो कहा 2 बात मैं बताऊँ. महाराज ने जो भी अपना वक्तव्य दिया है महाराज जी के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं, 2 शब्दों में बताऊंगा कि महाराज जी का कहना है कि इतने ज्ञानी, इतने वेदों के ज्ञानी, इतने अपने जो जितने भी पुराण वेदों के जो ज्ञानी, इतने गुरुजी, इतने बड़े स्तर पे गुरुजी यहाँ पे पधारे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है. जैसे महाराज जी ने कहा है कि गौशाला का जो हॉस्पिटल ओपनिंग के लिए महाराज जी को न्योता दिया है, उसी तरह यहाँ हरकोड यात्रा होता है साल में 1 बार. उस मेला यात्रा लग जाता है, करीब 1 लाख के ऊपर लोग हो जाते हैं. तो महाराज जी की इच्छा है कि उसके मुख्य अतिथि के तौर पे आपको बुलाया जाए. अभी भी आपका समय हो, 1 साल हो, 2 साल, जब भी आपका समय हो, तो महाराज जी का ये मन की इच्छा है. महाराज ये बोलने के लिए मैंने इतना 2 जो इम्पोर्टेंट बातें और महाराज जी जो आए हैं तो महाराज ने साक्षात भगवान ಜೀವದುಸಿರು ಈ ಬಾಳ ಹಸಿರು ಹಾಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಈ ಜೀವದುಸಿರು ಈ ಬಾಳ ಹಸಿರು ಹಾಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಪಾಪವ ದೂರ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯದ ಹಾದಿ ತೋರಿ ಪಾಪವ ದೂರ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯದ ಹಾದಿ ತೋರಿ ನಡೆಸ್ಯಾರೋ ಸತ್ಸಂಗ ಚೆನ್ನವೀರ ನಡೆಸ್ಯಾರೋ ಸತ್ಸಂಗ ಅಮೃತ ರಸಧಾರೆ ನಿತ್ಯವೂ ಉಣಿಸಿದ ಅವರೋಗ ವೈದ್ಯರಿವರು ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಈ ಜೀವದುಸಿರು ಈ ಬಾಳ ಹಸಿರು ಹಾರ ಕೂಡ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ
ಧರ್ಮವ ಬೋಧಿಸಿದ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಧರ್ಮವ ಬೋಧಿಸಿದ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮರೋ ಚನ್ನವೀರ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮರೋ ಅಂತರಂಗದಿ ಬೆರೆತು ಅನುಭವ ನೀಡಿದ ಅಪರೂಪ ಯೋಗಿವರು ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಈ ಜೀವದುಸಿರು ಈ ಬಾಳ ಹಸಿರು ಹಾರ ಕೂಡ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರುಹಿದ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರುಹಿದ ತತ್ವದ ನಿಧಿವರೋ ಚನ್ನವೀರ ತತ್ವದ ನಿಧಿವರೋ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ತುಲಭರ ಪಡೆದ ಮಹಾಪುರುಷರು ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಈ ಜೀವದುಸಿರು ಈ ಬಾಳ ಹಸಿರು ಹಾರ ಕೂಡ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಈ ಜೀವದುಸಿರು ಈ ಬಾಳ ಹಸಿರು ಹಾರ ಕೂಡ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಈ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹಾರಕೂಡ SRIHARKOOD ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.